Hello everyone. In this video lecture, we are going to discuss the design philosophies which are basically used for designing of structures. So basically there are two design philosophies, or we can say there are two methods, main methods which are used to design the structures. So the very first method is working stress method and another is limit state method. So these both methods are used nowadays. Working stress method is traditional method of design. It is developed during the beginning of 20th century. This method is also called elastic method of design or modular ratio method. It depends upon the behavior of structures at working loads or service loads basically. Service loads ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਲੋਡ ਚੱਕਣਾ ਹੈ that loads are called working loads or service load. Working stress method ਦੇ ਵਿੱਚ factor of safety use ਕੀਤੇ ਗਏ. What factor of safety? What is it? Example, I'll mark something here. See, it is like what is factor of safety concrete 3 means? We have the strength of concrete M25, right? अगर M25 the concrete है तो the FC की ਅਸੀਂ पढ़ी सी कितनी होएगी 25 Newton per square mm. Now factor of safety for concrete मतलब एक square mm ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ Newton load ਚੱਕ ਰਿਹਾ 25 Newton or 25 Newton per square mm is the stress. But working stress method ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰੀਟ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ if it is 25 then 25 divided by 3 right so it is I think 9 something or 8 something whatever be the value ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ that is our permissible value it is 8.33 that means ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ 25 ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਸਕੁਅਰ mm ਕੀ ਸੀ that if it is my cube ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1 mm by 1 mm ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਲਵਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਕਿੰਨਾ ਲੋਡ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ 25 ਨਿਊਟਨ ਰਾਈਟ ਪਰ ਉਹ 25 ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ 8.33 ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੇਫ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੱਧ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਤੀ ਸੇਮ ਸਟੀਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ Fy ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1.8 ਸੋ Fy ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1.8 ਜੇ ਕੰਕਰੀਟ ਹੈ ਤਾਂ FCK divided by 3 so these are the factor of safety ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ stresses ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ stress ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ actual stress ਨੂੰ factor of safety ਨਾਲ divide ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ then that stress is called permissible stress working stress method ਦੇ ਵਿੱਚ permissible stresses use ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ वर्किंग स्ट्रेस मैथड इसे करके अनइकोनॉमिकल बन जाता सी क्योंकि जो असी स्ट्रेंथ एक्चुअल मटीरियल दी सी ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੰਕਰੀਟ 25 ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਆ ਤੇ 8.33 ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਲੋ ਵੈਲਿਊ ਨਾਓ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਥਡ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ ਕੰਕਰੀਟ ਇਜ਼ ਅਸਿਊਮਡ ਟੂ ਬੀ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਆ Second, at any cross section, the sections which are plane before bending remain plane after bending. That means jeda mera strain diagram banega, ede vich that strain diagram will be like this. In ki ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ at any cross section the sections which are plane before bending remain plane after bending फिर वर्किंग स्ट्रेस मैथड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੀਲ ਚੱਕੂਗਾ ਕੰਕਰੀਟ ਨਹੀਂ ਚੱਕੂਗਾ
ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੀਮ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸਟੀਲ ਪਾਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੰਕਰੀਟ ਚੱਕ ਲੂਗਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੀਲ ਚੱਕ ਲੂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਕਰੀਟ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਕੰਕਰੀਟ ਟੋਟਲੀ ਵੇਸਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਕਿਹਨੇ ਲੋਡ ਚੱਕਣਾ, ਸਟੀਲ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਕਰੀਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰੱਖਦਾ, 0। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟੀਲ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਹੈ, E ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਸੇਮ ਆ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਟ ਕੈਨ ਵੇਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ the steel area is assumed to be at the centroid of steel area। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 8 ਬਾਰਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਮ ਆ, ਇਸ ਬੀਮ ਦੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ CG ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਕੰਕਰੀਟ ਔਨ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਅਸਿਊਮ ਟੂ ਬੀ ਇਨਫੈਕਟਿਵ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਕੰਕਰੀਟ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ, 0 ਆ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਯੂਜ਼ਡ ਏ ਮੋਡੂਲਰ ਰੇਸ਼ੋ, ਲਿਮਿਟ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਮੋਡੂਲਰ ਰੇਸ਼ੋ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਫੋਰਸ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੋਡੂਲਰ ਰੇਸ਼ੋ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 280/3 ਸਿਗਮਾ CBC। Working stress method ਦੇ drawbacks ਕੀ ਸੀ? Concrete is not elastic, but mild steel behaves elastic, but HYSD do not। ਇਹ concrete elastic material ਨਹੀਂ ਹੈ, mild steel as an elastic behave ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ HYSD purely elastic ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ elastic material ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ behave ਕਰੂਗਾ, which is wrong। Second, factor of safety do not give the true margin of safety। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ 25 ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ M25 ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 8.33 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ 3 ਟਾਈਮਸ ਲੈਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਪਾ ਜੂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਗਿਰੂਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ ਮਾਰਜਨ ਆਫ ਸੇਫਟੀ। ਜਦਕਿ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਗੁਣਾ ਪਾਵਰ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਤੇ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਲੋਡ ਪੈ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ ਆਲਵੇਜ਼। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਰੂ ਮਾਰਜਨ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕ੍ਰੀਪਸ ਐਂਡ ਸ਼ਰਿੰਕੇਜ ਇਫੈਕਟਸ ਅਸੀਂ ਇਲਾਸਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ। ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟ ਲੋਡਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਡਸ ਚੱਕਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਲੋਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੋਡ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਲੋਡਸ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਬੈਕ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਡਰਾਬੈਕਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਿਚ ਓਵਰ ਹੋਏ ਸੀ ਨਵੇਂ ਮੈਥਡ ਵੱਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਿਮਿਟ ਸਟੇਟ ਮੈਥਡ। ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੰਗਲੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸਡ ਬੀਮ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕੰਕਰੀਟ, ਸਟ੍ਰੇਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਥਡ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ। ਲਿਮਿਟ ਸਟੇਟ ਮੈਥਡ, ਲਿਮਿਟ ਸਟੇਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੋਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਲਿਵ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲਿਫੂਗਾ ਸਾਡਾ ਬੀਮ, ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੈਕਸ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਾਉ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਵਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ। ਇਹ ਮੈਥਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ deterministic, or you can say it is indeterministic। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਸਟੇਟ ਮੈਥਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਲਿਮਿਟ ਸਟੇਟ ਮੈਥਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਸਟੇਟ ਮੈਥਡ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਫੀਲਡ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇਖੋ ਬੀਮ ਦੀ,
ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਕਰੀਟ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੂਗਾ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਲਿਮਿਟ ਸਟੇਟ ਮੈਥਡ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। Next, what is limit state? Just before the failure of the structure, maximum acceptable limit safety ਤੇ service ability requirements ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਉਹ ਚੱਕ ਸਕਦਾ that is called limit state। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, collapse serviceability, third are other limit states which are very occasionally accounted or you can say very rarely accounted। so ਆਪਾਂ ਦੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, collapse and serviceability। collapse ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟਰਕਚਰ ਪੂਰਾ ਟੁੱਟ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਬਚੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਿਮਿਟ ਸਟੇਟ ਜਾਂ collapse ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟ ਸਟੇਟ ਆਫ collapse। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋਡ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਿਮਿਟ ਸਟੇਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ that is called ਲਿਮਿਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸੇਬਿਲਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਰਵਿਸ ਲੋਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਜੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਲੋਡ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ ਸਟੇਟ ਆਫ collapse ਜਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਲਿਮਿਟ ਸਟੇਟ। ਵਰਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਥਡ ਵਰਕਿੰਗ ਲੋਡਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਲਿਮਿਟ ਸਟੇਟ ਮੈਥਡ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਲੋਡਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਲੋਡਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦਾ। It is deterministic working stress method ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 3 ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੰਕਰੀਟਲੀ, ਸਟੀਲ ਲਈ ਆਪਾਂ 1.8। ਪਰ ਲਿਮਿਟ ਸਟੇਟ ਮੈਥਡ ਇਨਡਿਟਰਮਿਨਿਸਟਿਕ ਆ ਜਾਂ ਨਾਨ ਡਿਟਰਮਿਨਿਸਟਿਕ ਆ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੀਲਡ ਡਾਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੀਲਡ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪਰਮਿਸਿਬਲ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਸੇਫਟੀ ਫੈਕਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਧਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਟ੍ਰੈਸਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਯੀਲਡ ਸਟ੍ਰੈਸਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਪਰਮਿਸਿਬਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨਾਓ next point very important is it is based on linear stress distribution। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਆ, ਲਾਈਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੀਨੀਅਰ ਆ, ਇਨਕਲਾਈਨਡ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਸਟੇਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਪਲੱਸ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਲੋਡ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸੇਫਟੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਔਰ ਲਿਮਿਟ ਸਟੇਟ ਮੈਥਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਡ੍ਰੌਬੈਕਸ ਸਾਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਸੀਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰਤੇ। So this is the basic difference between working stress and limit state method. It is a very important question which almost comes all time. So you have to focus on this difference. Thank you. Rest we'll do in next video lectures. Thank you.